جدید ترین ٹیکنالوجی کا شاہکار، میدان جنگ کا شاہ سوار، JF-17 تھنڈر کی جنگی صلاحیتوں نے دھاک بٹھا دی۔ دوست ممالک کے لڑاکا طیاروں کی خریداری کے لیے پاکستان کے ساتھ MOU پر دستخط۔ دبئی ایئر شو کے دوران سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کی دوست ممالک کے ایئر چیف سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق جدید تربیت، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی اور آپریشنل کوارڈینیشن پر بات چیت، مشترکہ مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلوں اور شراکت داری کے فروغ پر اتفاق۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور سپر مشاق دبئی ایئر شو میں نمائش کے لیے پیش۔ 4 دن کی جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، دشمن کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ نے ہماری فتح پر مہر ثبت کر دی۔ فیلڈ مارشل نے تمام فیصلے بلا خوف اور میری مشاورت سے کیے۔ امریکی صدر بھی 7 بھارتی طیارے گرنے کا بار بار ذکر کر چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا جو ممالک پہلے واجبی ملتے تھے آج ہمارے لیے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ افواج پاکستان کی دلیری اور فتوحات کے باعث پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ دفاعی میدان کی طرح معاشی میدان میں بھی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ کالعدم TTP خطے کے لیے سنگین خطرہ، اقوام متحدہ میں ڈنمارک کی سفیر نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ کرسٹینا مارکس کا اظہار تشویش، کہا افغانستان میں کالعدم تنظیم کے 6000 جنگجو موجود، افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد بڑے حملوں میں جانی نقصان ہوا۔ کالعدم TTP کو افغان حکومت کی لاجسٹک سپورٹ اور بھرپور تعاون حاصل ہے۔ سلامتی کونسل کی القاعدہ پر پابندی سے متعلق اجلاس میں بھی دہشت گرد تنظیم کا ذکر۔ کمیٹی سربراہ نے کہا کالعدم TTP پاکستان پر سرحد پار سے ہائی پروفائل حملے کر رہی ہے، افغان طالبان کی حمایت سے سنگین خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ خیبر پختونخوا میں بھرپور ایکشن، مختلف آپریشنز میں 30 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع کرم میں 2 کارروائیوں میں 23 خارجی مارے گئے۔ ضلع محمد، لکی مروت اور ٹانک میں 7 ملک دشمن انجام کو پہنچے۔ ISPR کے مطابق ہلاک خوارج بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی میں ملوث تھے۔ آپریشن پوری شدت سے جاری رہے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ انتخابی عملے، انتظامیہ اور پولیس کو دھمکایا، ضمنی انتخاب کا پرامن انعقاد خطرے میں ڈالا۔ الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حویلیاں جلسے میں خطاب کا نوٹس۔ سہیل آفریدی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر آج طلب، انتخابی مہم میں حصہ لینا قانون کی خلاف ورزی قرار۔ امیدوار شہرناز ایوب کو بھی آج پیش ہونے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے NA18 ہری پور میں ضمنی انتخاب کے لیے فوج طلب کر لی۔ صوبائی الیکشن کمشنر کو سیکیورٹی پلان ترتیب دینے کی ہدایت، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن کی وارننگ۔ مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا، لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا۔ میں نے کہا کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی ہے۔ دھاندلی کو روکنے کی ہدایت دی، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے پر آرٹیکل 6 کی بات کی، بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وضاحتیں، بولے کوئی دھمکی یا ایسا لہجہ استعمال نہیں کیا جو آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ سہیل آفریدی کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، فیصلے پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ صوبے کے قیام پر ہمارا نہیں آئین کا تقاضا ہے، کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، ماسٹر پلان کو کرپشن میں بدلا جا رہا ہے، عدالت جائیں گے، سڑکوں پر بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کی گھن گرج، بولے ہمارے آئینی مطالبات پر چیخو پکار مچ گئی، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کیا جائے۔ کامران خان ٹیسوری بھی برس پڑے، کہا ہم نے لڑ کر کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج لیا، گورنر بعد میں کارکن پہلے ہوں۔ میدان میں باتیں کرنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں آرٹیکل 140A کے حوالے سے 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ اٹھا کے دیکھیے، اس ڈرافٹ میں کہیں پر بھی اس طرح کی کوئی امینڈمنٹ نہیں تھی۔ باتیں نہ کریں، میدان میں آئیں، میئر کراچی مرتضی وہاب کا MKM کو چیلنج۔
बोले MQM अवाम को लॉलीपॉप दे रही है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बलदियाती निजाम सिंध में नाफिज कर दें? क्या MQM इसी निजाम की हामी है? पाकिस्तान में करप्शन मुसलसल और पुराना चैलेंज, मसला इस्लाहात से हल हो सकता है। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी इस्तेहकाम, हालिया पेशरफ्त और कामयाबियों का इतराफ़, जायज़ा हुकूमत ने अपनी मर्जी से करवाया। आलमी इदारे ने करप्शन बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात की निशानदही कर दी। बैरून मुल्क मुंतकिल दौलत वापस लाने और एसेट रिकवरी का अमल तेज करने की सिफारिश। PTI दौर में चीनी की बरामद के जरिए मसनूई किल्लत पैदा करके गैर कानूनी मुनाफा कमाने का भी तस्करा। वजीर आजम की PIA की निजकारी के मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। काबिल परवास तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लायहा अमल तश्कील देने का हुक्म। 4 पार्टीज ने प्री क्वालिफाई किया, जल्द बिडिंग होगी। कौमी एयरलाइंस के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, PIA का नाम और थीम ना बदलने की शर्त रखी गई। 2029 तक फ्लीट में काबिल परवास तैयारों की तादाद 38 की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास, तमाम महकमों का कड़ा एहतसाब, अहदाफ पूरे करने पर टीम को शाबाश। पहला फार्मास्यूटिकल जोन कायम करने पर इत्तेफाक। मजीद 9 शहरों में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सर्विस शुरू करने और शेल्टर बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, माजी में इंडस्ट्रियल इस्टेट के जरिए लूट मार होती रही, सनतें लगाने के लिए 2-2 साल इंतजार क्यों? फौरी फैसले किए जाएं। सूबे में कोई सड़क या पुल टूटा नहीं रहेगा। वजीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबरें मुस्तरद। पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। पार्लिमानी लीडर सादिक उमरानी कहते हैं, सरफराज बुगटी वजीर आला हैं और रहेंगे, उन्हें पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अली मदद जतक बोले, पार्टी क़यादत ने हटाने की कोई बात नहीं की। नून लीग के पार्लिमानी लीडर सलीम खोसा ने दोस्तैन डोमकी के बयान को जाती करार दे दिया। शाबाश मरियम नवाज। ईंटों के भट्टे जदीद तर्ज पर मुंतकिल करने पर अमरीकी अरकाने कांग्रेस का वजीर आला पंजाब को खत। माहौलियात से मुताल्लिक इक़दामात को सराहा। मंसूबे को मजीद जदीद बनाने के लिए ताउन की पेशकश। पंजाब को पायलट सूबा करार देने की तजवीज़ लिखा। मरियम नवाज का मॉडल खित्ते में मिसाल बन सकता है। पंजाब हुकूमत आलमी जिम्मेदारियों को निभा रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। कराची में भत्ताखोर हुकूमत को ललकारने लगे। एक के बाद एक वारदातें। 3 केसेस में रकम बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रांसफर होने का इंकिशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रांजैक्शन होते ही अकाउंट खाली हो जाता है। मरकजी बैंक से मुशावरत जारी। मुलव्वस मुल्ज़िमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कराची वालों के लिए आर्जी रिलीफ। कमिश्नर ने डेयरी फार्मर्स का दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद कर डाला। सार्फिन को खालिस दूध की फरोख्त यकीनी बनाने की शर्त। हतमी फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। गजा के मजलूमों पर जिंदगी तंग, गली गली जनाजे और आहो बका। इसराइल ने सदर ट्रंप के अमन मुआहिदे को बारूद में उड़ा दिया। गजा सिटी और खान यूनिस में बमबारी। मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। हमास का सालिसों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। मगरबी किनारे से मजीद 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। कतर की गजा और लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। झील में COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आग लग गई। भड़कते शोलों और धुएं ने कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हिस्सों को लपेट में ले लिया। मंदोबीन को हंगामी तौर पर निकाल लिया गया। आतिश ज़दगी के बाइस आज की सरगर्मियां मनसूख। T20 ट्राई सीरीज में पहला अपसेट। रावलपिंडी का मैदान जिम्बाब्वे के नाम। श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त। आइलैंडर्स 163 रन के ताकुब में 95 रन पर ढेर। सिकंदर रजा का ऑल राउंड शो। 1 विकेट ली, 47 रन बनाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान की सरजमीन पर पहला न्यूट्रल T20 मैच हुआ। क्रिकेट नहीं, जंग। एशेज सीरीज का आज से आगाज। क्रिकेट की कदीम तरीन रकाबत। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुकाबले को तैयार। कप्तानों का फोटोशूट। कैंगरूज का प्लेइंग 11 का ऐलान। पैट कमिंस जख्मी, स्टीव स्मिथ क़यादत करेंगे। इंजरी के बाइस जॉश हेजलवुड भी आउट। अवार्ड्स की शाम। अशरफ हकीमी के नाम मराकश के स्टार प्लेयर अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार।
इंजरी की वजह से स्टेज पर लंगड़ाते हुए आए। खवातीन का अवार्ड सऊदी अरब की गज़लीन शीबक ने जीत लिया। तकरीब में फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने रौनकें बिखेरी। कराची आर्ट्स काउंसिल में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज, जापानी फनकारों ने समा बांध दिया। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का रौनकों भरा मेला जारी, मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों के फनपारों की नुमाइश।